ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर असत्य और अशिवर निदान शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। यही अध्याय श्री अरविंद कहते जे आलोकमय अमृतमय आनंदमय ब्रह्म ताकठारु किपरि भावरे असत्य आउ अशिव आसिला, केतेबेले आसिला, काहींकी आसिला, यही कथाटी पुंखानुपुंख भावरे यही अध्याय रे उपस्थापित होइछि। पढ़िबा एक कथा अति निश्चित जे जेतेबेले आमने ई प्रातिभाषिक उपर भागटाକୁ छाड़ी आपण भितरे गभीर अनेक दूर को फेरी चली जाई पारू, सेतेबेले आमे देखिबा को पाऊ जे मनुष्यर मन हृदय तथा इंद्रिय चेतना एपरि सबु शक्ति द्वारा गतिस्पंदित होई रही थाए जहा उपरे कि ताहार आदौ कौनसी बल बा बस न थाए। बुझिबा एतिका जे अति निश्चित भाव में यह ठीक जे प्रातिभाषिक जगतर ए प्रातिभाषिक जीवनर भीतर को आमे जाऊ, अर्थ उपरी भागरू जेतेबेले आमे भीतर आड़ को जाऊ सेतेबेले आमे देखिबा अनुभव करिबा जे मन हृदय आउ जाको आमे कहू सेंसेशनल बीइंग जो इंद्रिय चेतना तार प्रच्छद पटरे आउ गोटे शक्ति अच्छी जहाकू मन हृदय आउ इंद्रिय चेतना मध्य मापी पारिबो नाही। बा अन्य बागरे कहिले मनीष केवल मन हृदय बा इंद्रियर सेंसेशन रो एक समष्टिगत अभिव्यक्ति केवल नुहे, ता बाहरे आउ किछि कथार प्रभाव द्वारा से प्रभावित होउछि। एवं आपणा क्रियागुड़िकर मूल उद्गम स्थानटी विषय में कौन ज्ञान न थाई मध्य से केते केते विश्व शक्तिकर हाथ में एक निमित्त बा जंत्र पर ही व्यवहृत होता है। से केवल ता निज मन ता निज हृदय ता निजर इंद्रिय अनुभव द्वारा बंची रहे नहीं, यह व्यतीत से आउ किछि विश्व शक्ति द्वारा मध्य प्रभावित होता है। ए विश्वर एक शक्ति अच्छी जहाको आमे कहूँ जे विश्व प्राण शक्ति, विश्वर मन भी अच्छी विश्व मन शक्ति, ता द्वारा मध्य प्रभावित होउची मनीष। गोटे छोट उदाहरण देले आमे कथाटी को बुझी पारिबा। हठात गोटे कथा देखी ताकू विचार करने आगरू क्रोध आसी जाउछि। आसुची कोठू चारिआडे से क्रोधर गोटे भाइब्रेशन मध्य विश्व वातावरण रे अच्छी, जीए हठात मध्य विदाउट रिजनिंग रे मध्य पशि जाउछि। एपरी घटुची जे परे से लोक रियलाइज करुची जेटा भूल हो गला ना ये रागिबार नथिला, मु जानी पारलिनी कथाटा को हठात बुझी पारलिनी रागिगली। तेणु खाली सेतिकी नुहे, जने लोकर उपस्थिति किछि किछि भाइब्रेशन दउची, भल भाइब्रेशन भी दउची, से भाइब्रेशन गुड़िक से केवल इंद्रिय द्वारा अनुभव होनी, तार तार गोटे तार भाइब्रेशनटा आ गोटे बाहर आसुची। कहीं से लोक सहित से परिचित नुहे, से लोक सहित तार कौन सी जनाशुना आगुरी नहीं जे ता मन ता द्वारा प्रभावित हब, तार हृदय ता द्वारा विगलित हब, तार इंद्रिय माने ता द्वारा प्रभावित हेबे। अचिन्हा अपरिचित जड़े व्यक्ति र भाइब्रेशन मध्य मनीष को प्रभावित करे। यही सब कथा गुड़िक मध्य मिसी जाइछि मनीषर जीवन यात्रा रे। यह शारीर
ତାହା ଆପଣା କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥାନଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେବେଳେ କେତେ କେତେ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ହାତରେ ଏକ ନିମିତ୍ତ ବା ଯନ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥାଏ। କେତେ ଗଭୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମନସ୍ତତ୍ଵର ବାହାରେ ମନସ୍ତତ୍ଵବିତ୍ ମାନେ ମନ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ମନସ୍ତତ୍ଵର ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହି ଶାରୀର ବା ଭୌତିକ ଉପରିଭାଗଟିର ପଛକୁ ବୁଲି ଆପଣାର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଓ ଅଧିଚେତନ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟକୁ ପାଦ ପକାଇଲା ବେଳେ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବିତ ଲାଭ କରିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଏ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ଘଟୁଛି? ନା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତା ଇନର ବିଇଂ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ। ଆଉଟର ବିଇଂ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉଟର ବିଇଂ ସାଙ୍ଗରେ ମନ, ହୃଦୟ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନା ମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଇନର ବିଇଂ ଅଛି ପ୍ରତି ମଣିଷର, ଯାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ସବ୍ଲିମିନାଲ ଚେତନା, ସବ୍ଲିମିନାଲ କନସସନେସ୍, ଗୋଟେ ଅଧିଚେତନ ଚେତନା ଅଛି। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଇନର ଚେତନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ଦେହର ଆଉ ଗୋଟେ ଇନର ଦେହ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଏ ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଏ ମନର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ଅଛି, ଯିଏ ସ୍ଥୂଳ ମନକୁ, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣକୁ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସେଇ ସବ୍ଲିମିନାଲ ବିଇଂକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା କଥା ଏହା। ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବିତ ଲାଭ କରିଥାଏ। ସେଇ ଇନର ବିଇଂ ସହ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ତାର ସୋର୍ସ କ'ଣ। କ୍ରୋଧର ହଉ, ଭଲ ପାଇବାର ହଉ, ସଦିଚ୍ଛାର ହଉ, କେତେ କେତେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ। ସେ କ୍ରମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ବାହାରୁ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି ଆସି ତାହାକୁ ଏ ଦିଗରେ ଓ ସେ ଦିଗରେ ବା ସେ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତା ମନର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୂଳ ବୃତ୍ତିର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଥିବା କେତେ ଇଙ୍ଗିତ ଓ ପ୍ରେରଣାକୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ କେତେ ଛଦ୍ମବେଶରେ କେତେ କଥା ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ ବୃତ୍ତିର ଛଦ୍ମବେଶରେ, ମୂଳ କଥା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଛଦ୍ମବେଶରେ ବି କେତେ କେତେ କଥା ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରୁ ଆସି ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଆୟତ୍ତ ବି କରେ। ଲୋଭ ହଉ, କ୍ରୋଧ ହଉ, ଈର୍ଷା ହଉ, ହିଂସା ହଉ, ସେ ଭଲ ଲୋକ ସେ ଈର୍ଷାଳୁ ହେଇଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ତା ଆୟତ୍ତରେ ତା ଈର୍ଷା ରହୁନାହିଁ, ତା କ୍ରୋଧ ରହୁନାହିଁ, ତା ଲୋଭ ରହୁନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭରେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ନିଜେ ପଛରେ ହୁଏତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଲୋଭରେ ମୁଁ କେମିତି ଏଡ଼େ କଥା କଲି, କିବା କଥା କଲି, କିବା ଲୋଭ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ। ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାକୁ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏମିତି କଥା ବି ହୁଏ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଧର ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ସହିତ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗରୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନର ବିଇଂକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲା ବା ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେ କ୍ରୋଧ ଆସିବା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଏକଥା ବି ହୁଏ। ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ, ଏ ଗୋଟେ ଦିଗ। ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। ଅର୍ଥ କ୍ରୋଧ ଆସିବା, କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ପୁଣି ଇନର ବିଇଂକୁ ଗଲେ, ଆହୁରି ସବ୍ଲିମିନାଲ ବିଇଂ ଆଡ଼କୁ ସେ ଗଲେ, କ୍ରୋଧର ଆସିଲା ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଓହୋ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ବାହାରୁ ମୋତେ ଆୟତ୍ତ କରିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଏତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟାରୀ ପିରିୟଡ଼ଟା, ସମୟଟାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ।
ପାରିବ। ତାହା ହିଁ ତ ସାଧନା। ସେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟାରୀ ସମୟଟା ଯେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲୋଭ ଆସିଲା ଜାଣିପାରିଲି ନା ଲୋଭ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଟା ଜାଣି ହେଉନଥିଲା। ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହାତରେ ତାର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଇଯାଉଥିଲା ମଣିଷ। ସେ ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ଯେ ଏପରି ଏକ ସଚେତନ ଜୀବ ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ନିଶ୍ଚେତନ ଜଡ଼ର ଗୋଟାଏ ବୀଜରୁ ଏକ ଅଚେତନ ବିଶ୍ୱଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସିଏ ସେତେବେଳେ ସତରେ ସେ ଏତେ ସଚେତନ ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରେନି। ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ତାର ସଚେତନତାଟା ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଆଉଟର ବିଙ୍ଗରେ ସର୍ଫେସ୍ ଲେବୁଲରେ ରହିଲେ, ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତରେ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲେ, ବାହାରେ ବାହାରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଜାଣିପାରେନି? କାହିଁକି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ଲାଗି ତାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସେ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ନ ଜାଣିଲେ କେହି ପାଖକୁ ଯାଏ ନା। ପାଖରେ ଥିଲେ କି ଆଉ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ଭାବେ କି? ତେଣୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ସେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଦୂରେଇ ଯିବାଟାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇନର ବିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବୁ। ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ଆମକୁ ଜମା ଜଣେଇବ ନାହିଁ, ଇଗୋ ଆମକୁ ଜଣେଇବ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ, ତୁ ପାଖକୁ ଯା। ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ ବୋଲି ତୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ପାଖକୁ ଗଲେ ତୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବନି। ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ ବୋଲି ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ପାଖରେ ଗଲେ ତୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛୁ ବୋଲି ଅନ୍ଧାର ତୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ପାଖକୁ ଗଲେ ତୁ ଆଲୋକମୟ ହେଇଯିବ। ଏକଥା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଅହଂ ଜଣେଇବ ନାହିଁ। କିଏ ଜଣେଇବ ନା ଇନର ବିଙ୍ଗ ଜଣେଇବ। ଇନର ବିଙ୍ଗ କହିଲେ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା ସତେ ନା। କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧୁରତାର ଚରମ ସୀମା, ଅମୃତର ତରଙ୍ଗମାଳା। କହିଲେ କିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ଏକ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ମନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ଏମାନେ ମୋର, ମୁଁ ଯିଏ ମୋ ଆତ୍ମା, ମୋ ଆତ୍ମାର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ କି ଉପକରଣ କି ବାହନ। ରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଶରୀର ତାର ଗୋଟେ ରଥ, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ତାର ରଥ, ମନ ଗୋଟେ ତାର ରଥ। ଏ ତିନି ରଥରେ ବସି ରଥୀ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିରାଟର ଯେ ରଥୀ, ଯେ ଆତ୍ମା ଯାଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରଥରେ ଚଢ଼ି। ରଥ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି ରହିଯିବେ। ପୁଣି ରଥ ଗୋଟିଏ, ରଥରେ ପୁଣି ବସିଲେ ପୁଣି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଛୁ ରଥଟା ହିଁ ମୁଁ, ରଥ ମୋର ବାହନ। ସିଏ ଏବଂ ଏହିପରି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସିଏ କି ଏଠି ଅତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆତ୍ମ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ବାହାର ଜଗତରେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ନା, ଆତ୍ମ ଅବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହୁଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନର ବିଙ୍ଗକୁ ଜାଣିବ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ଯାହାର କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର କାମ କ'ଣ ନା ଏ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇବ ବା ତା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେଇବ। ତାର ପ୍ରକୃତ କାମ ସେଇଟା। ସେ କାମକୁ ରୋକୁଛି ଅହଂ, ସେ କାମଟା ତାକୁ କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଇଟା କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନବୁ।
ମତେ ଦୂରରୁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବୁ। ମତେ, ଆଉ ଏ କଥା ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। କେଡ଼େ କଥା ଯେ ତାକୁ ଦିଟା କାମ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ? ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି। ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ନବ ଯିଏ, ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଆଣିବ ସିଏ। ଯୋଉ ଲ୍ୟାଡରରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଥିଲେ ସିଏ, ଆମେ ଫାମେ କେହି ନୁହଁ ମ। ଇଏ ଆମେ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ସିଂହ, ହାତୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଇଏ କେହି ନୁହେଁ। ସିଏ ଯୋଉ ନିଶୁଣୀରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ସେଇ ନିଶୁଣୀରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୋଟି ନିଶୁଣୀ ନାହିଁ, ସେ ନିଶୁଣୀରେ ଚଢ଼ିକିରି ସେ ଏଇ ତିନିଟା ପାହାଚ କି ସେଇ ନିଶୁଣୀର କି ଚାରିଟା କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଛି ଯିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁ ଆଣିବୁ। ମତେ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ମତେ ମୋର ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଣିବୁ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି? ଲୀଳା। ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଗଲା ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନାହିଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ସ ଇଚ୍ଛତ୍ ଏକୋପି ବହୁଶ୍ୟାମ। ଉପନିଷଦରେ କହେ ସ ଇଚ୍ଛତ୍, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଏକରୁ ବହୁ ହେବି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କ'ଣ? ହୋମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଘର ବାହୁଡ଼ା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରାଣୀ ବି ଘର ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଯେ ଆମଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲୁଣି। ଗଛ ସେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀଠୁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯେ ଭାବୁଛୁ ଅଟକି ଯିବୁ, ଅଟକି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବହୁତ ବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ସେଇ ସମୟ ସୀମାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍। ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍, ଆର ପାଖଟା ସେମିତି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ଆଲୋକ ଥିବ ନା, ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର ଛପିକି ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତାର କାମ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଘଟଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁର୍ନୀତି ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଆଲୋକ ଆସିଯାଉଛି, ଜାଣିଗଲାଣି ଅନ୍ଧାର, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ବିବ୍ରତ, ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ଘର, ସେମାନେ ସବୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମୂଷା, ସରପା, ବେଙ୍ଗ, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, ସାପ ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ସେ ତାଙ୍କ ବାଟେ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଟେ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍, ସେ କବାଟ ଖୋଲା ହେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି ଅଧା। କାରଣ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଗଲାଣି କ'ଣ, ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଲାଣି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ହେଉନି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆପଣାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଯାହା ଭିତରୁ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି, ଏକ ପାଖରେ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଏକ ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅଦୃଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଭିମୁଖରେ ଧାବମାନ ହେଉଥିବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏକ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁବ୍ୟାପ୍ତ ବଚସା ଲାଗି ରହିଛି। ଓ କି ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ! ଭାରି ବଚସା ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆଲୁଅ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ଧାର, ଏ ଦୁଇ ଯାକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇନଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ତା ରାଜତ୍ୱରେ ଥିଲା ଚୁପଚାପ, ଆଲୁଅ ତା ବାଟେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ଆସି କହିଲାଣି ମୋ ଜାଗା। ସେ କହୁଛି ତୁମର ଜାଗା ନା କାଗଜ ଅଛି? ନା କାଗଜ ନା ପାଗଜ, କାଗଜ ଫାଗଜ ମୁଁ ମାନିବିନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣୁଛି ଜାଗା ସେ ଦିନେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତାପ ବେଶୀ ଦେଖଉଛି। ଠିକ୍ ନା?
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଇଏ ମୋର ନୁହେଁ ଆଉ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲେଣି ମାଲିକ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଇଏ ମାଲିକ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ସେ ରଖିଥିଲେ ଜଗାବଳି କରି, ସେ ମାଲିକ ହେଇସାରିଲାଣି, ଏତିକି ବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମଟା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଷ୍ଟକର ସମୟ, ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କର, ପରଦାର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା, ଷ୍ଟେଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ପଛରେ ଚାଲିଛି ନା ତାର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ହେବ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସମୟଟା ହେଇପାରେ 100 ବର୍ଷ, ହେଇପାରେ 50 ବର୍ଷ, ତାହା କେହି ଆମେ ଜାଣିନା, ଭଗବାନ ଜାଣ। ତେଣୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବ, ଆସିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଜ୍ଞାନାଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁବ୍ୟାପ୍ତ ବଚସା ଲାଗି ରହିଛି ଓ ଖାଲି କଳିକଜିଆ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସତେ ଯେମିତି ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ, ଭଗବାନ ଆଉ ଅହମ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ସେ ବାଟ ଜମା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଓ ଖାଲି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ମାଳିକା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ, ପୃଥ୍ୱୀ ହୋଇବ ଗୋଳଗୁଣ୍ଡା, ନାଚିବେ ମଦନ ଭୁସୁଣ୍ଡା। ମୁଁ କହୁନି, ଖାଲି ମଦନ ଭୁସୁଣ୍ଡା ମାଳ ମାଳ। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଉ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ମଦନ ଭୁସୁଣ୍ଡା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ରାକ୍ଷସ, ଉନ୍ମାଦ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନାଚିବେ, ଖାଲି ଉନ୍ମାଦମୟ ହୋଇଯିବ ଏ ପୃଥିବୀ। ହେଉନି କି ପୃଥିବୀ? ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇଠି, ପୃଥିବୀ ସାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି? କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ? କିଏ ନୁହେଁ? ପୃଥିବୀ ସାରା ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଗତିସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଶିବ ତଥା ଅଶିବର ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି, ମନ୍ଦ ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ଆଲୁଅ ଚାହୁଁଛି ଆଲୋକମୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ, ଅନ୍ଧାର ଚାହୁଁଛି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବି, ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ସହଯୋଗ କରିଛି, ତତେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଦେଇନି, ମିଛରେ କହୁଛି ଦେଇଛି ବୋଲି। ଆମେ କହୁଛୁ ହଁ ଦେଇଛୁ ଦେଇଛୁ ଦେଇଛୁ। ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି ତା କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ବାଗରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଅବିଦ୍ୟା ଅହଙ୍କାର, ଆମେ କହୁଛୁ ନାହିଁ ସେଇ ହିଁ ସତ୍ୟରେ ରଖିଛୁ। ତତେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରେଇ ନାହିଁ, ହଁ। ତତେ ମୁଁ ଚାକିରି ଦେଇନାହିଁ, ହଁ। ତୁ ଯଦି ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଥାନ୍ତୁ? ନା ନା। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ କଥା ଅଛି, ଧନ ଠିକ୍ ହେଲା ଯେ ମୋର ଯଦି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ବଡ଼ ପାସ୍ ଫିଟିଥାନ୍ତା, ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ବାଉ 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 ବାଉ। ବୁଝି ହେଉଛି ମୋ କଥା? ଧନ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? ଅହଂକୁ କୁହାହେଉଛି। ଅହଂ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଚାକିରି କରେଇଦେଲି କାରଣ ତୁ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଠିକ୍ କହିଲୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଲ ପଢ଼ିଲି, ପରିଶ୍ରମ କଲି, ପାଇଲି ଚାକିରି। ତା ଉପରକୁ କଥା ଅଛି, ବାବୁରେ ମୋର ଯଦି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ବଡ଼ ପାସ୍ ଫିଟିଥାନ୍ତା। ବଡ଼ ପାସ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ? ହଁ, ଯଦି ପୁରା ଡାଇରିଆ ଫିଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ପାହାନ୍ତାରୁ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ମୋ ପାଇଁ ଅଟକିଥାନ୍ତା କି? ତାହେଲେ ତୁ ନୁହଁ, ମୋତେ ଆଉ କିଏ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବସେଇଛି ରେ। ଏଇ କଥା ଆମେ କହିପାରୁଛୁ କି? ତା
ତାହା ଭିତରେ ଶିବ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତା ମଝିରେ ପେଶି ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଲୋକ ଟିକେ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଲୁଅ ଟିକେ ଟାଣିଦେଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି। ପାଠ ଚକ୍ରକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ବେଳକୁ କିଏ ହେଉଛି କାହିଁକି ଯିବ, ଲାଭ କ'ଣ, ତେଲ ଗୁଡ଼େ ପଡ଼ିକି କାମ ନଥିଲେ କାମ। ସେଇ ଭିତରୁ ବାହାରୁ କେହି କହୁନି ପୁଣି କିଏ କହୁଛି ନାଇଁ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନା ଗଲେ ଭିଡ଼ ଥାଉ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଆରଥରକୁ ଯିବା, ନାଇଁ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରଥରକୁ ଯିବା। ହେଲା ଦିହିଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣାଟଣି, ଦିହିଙ୍କ ଭିତରେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାର ଶକ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏହି ଜଡ଼ମୟ ବିଶ୍ୱଟିର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରାଣ ଓ ମନୋଭୂମିର ଶକ୍ତି ବି ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଜଡ଼ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେମାନେ ଅଟକେଇ ଦେବେ, ନାନା କଥା କହିକି ଅଟକେଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକେଇ ଦେବାର ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କ୍ଷମତା ବି ଅଛି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ହଉ, ଲୋଭ ଭିତରେ ହଉ, ଆଳସ୍ୟ ଭିତରେ ହଉ, ଉଦାସୀନତା ଭିତରେ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ହଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱ ବାତାବରଣରେ। ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ୟାଟି ଲାଗି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବୋଲି ମନେ ରଖିବା, ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣାର କ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆପେକ୍ଷିକ ପରିମିତିଗତ ସୀମା ଗୁଡ଼ାକ ଡେଇଁ ବହୁ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏହା ଭିତର ରହସ୍ୟ, ତମେ ଜାଣିପାରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେଟିଭିଟିରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଟାଣୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ପେଶି ହେଇଯାଉଛି, କ୍ଷତାକ୍ତ ବି ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ବି ହେଉଛି। ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାଇପାରୁନି, ନ ଯାଇ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ବି ପାଉଛି। ତାହେଲେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲାନି? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପେକ୍ଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେଟିଭିଟିର ବହୁତ ଦୂରରେ ବହୁ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି କହୁଛୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟାରୀ କଥା କହୁଥିବା, ଭାବି ପାରୁଥିବା ଜୀବ, ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ ବିଇଂଟେ, ଯାହାର କି ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେତେ ସେ ଭାବୁଛି। କାରଣ ସିଏ ତାର ବହୁତ ସୀମିତ, ତାର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନାରେ ସେ ବହୁତ ସୀମିତ। ନିଜକୁ ଯେତେ ବଡ଼ ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ସେ ସେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ବହୁତ ବୋଲି ମନେ ହେଇଥାଏ। ସୀମା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣାର ବୃହତ୍ତର କ୍ରିୟା ଭୂମିଟିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ମାନବୀୟ, ଦିବ୍ୟ ଅଥବା କୌଣସି ମହାବଳ ଅସୁର ବା ଦୈତ୍ୟର କ୍ରିୟା ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକରି ଅଛୁ, ସେ କେତେବେଳେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଟାଣୁଛି ଉପରକୁ ଆଗକୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟାଇଟାନିକ୍ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦୈତ୍ୟର କ୍ରିୟା, ଅସୁରର କ୍ରିୟା। ଅସୁରର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ, ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, କି କେବଳ ଅସୁର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ହେଇଥିଲେ ମାନବୀୟ ଗୁଣ କିଛି ବି ଆଉ ନଥାନ୍ତା ମଣିଷ ପାଖରେ। ସୁପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦୟା ହଉ, କ୍ଷମା ହଉ, ସ୍ନେହ ହଉ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉ, ସୁପ୍ତ ହେଲେ ବି ଅଛି। ଆପଣାର ବୃହତ୍ତର କ୍ରିୟା ଭୂମିଟିରେ ମାତ୍ର ବହୁ ବା ଅଳ୍ପ ପରିସର ହୋଇ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ରୂପାୟିତ କରିପାରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମହାନତା ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ମହାନତା ଭିତରେ ଅତି ମାନବିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭିତରେ ଟାଇଟାନିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।
କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଲାଗି ସେମାନେ ତାକୁ କବଳିତ କରି ଦୌଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ତ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାର ଆବେଗ ଓ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ, ଆକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ସେଇ କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଆବେଗ ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ମନ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ ଜଗତର ଶକ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାର ଆବେଗ ଓ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ବା ତାହାର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ବି ଅଧିକାର କରି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ପୁରା ଅଧିକାର କରିନେବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଅଧିକୃତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଓ ଅଶିବର ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନବ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଟପି ବହୁଦୂର ଚାଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ସଚେତନ ହେବ, ତାକୁ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବ, ଏକନିଷ୍ଠତା ରଖିବ, ଗିରି ଶିଖେ ଲୟ ରଖି ଚାଲିବି ମୁଁ କର ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ନେବ, ହଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆଜି ନୁହେଁ କାହିଁକି, ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଅଦର ୱେ ଆଉଟ୍। ନାନ୍ୟପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତେ ଅୟନାୟ। ଉପନିଷଦରେ କହିଲେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଜଳ ଆସିଛି ସମୁଦ୍ରରୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ତାକୁ ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ନଗଲେ ପଚିଯିବ, ପଙ୍କ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପଙ୍କ ହେବାକୁ ଚାହଁ କି? ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ନା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲରେ ନାହଁ। ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଯେତେ ତମେ ଫୁଙ୍କିକି ତଳମୁହାଁ କଲେ ବି ସେ ଉପରକୁ ହିଁ ଯିବ, ତାକୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ହେବନି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ, ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏସବୁକୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଶ କରି ରଖିବେ, ତାକୁ ବଶ କରି ରଖି ପଛେଇ ଦେବେ। ପାଣିର ପ୍ରବହମାନତାକୁ ବଶ କରି ପୋଖରୀ ରଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପଚେଇ ଦେବ, ଠିକ୍ ନା? ନଈ ପ୍ରବହମାନ କରିବ, ପଚେଇବନି। ହଁ, ଶିବ ବି ବଶ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଶିବ ବି ବଶ କରୁଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ଅଶିବ ବଶ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ଆସିବାକୁ। ଏଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ଅଛି। ଯଦି ହଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତଙ୍କ ପାଖରେ। ସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷ, ସନ୍ତୋଷ ବି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅସନ୍ତୋଷ ତ ସହଜେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ସନ୍ତୋଷ ଅସନ୍ତୋଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶିବ ଅଶିବ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଯେ ଶିବ ମିଳିଗଲେ ହେବନି, କାରଣ ଶିବ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଅଶିବ ସେଠି ପାଖରେ ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ଖାଲି ଶିବ ନୁହେଁ, ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକମୟତା, ସେଇଠି ହେବ। ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆଲୁଅ ଏସବୁ ଆପେକ୍ଷିକ। ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରର ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ। ହଁ, ଯେଉଁଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍, ବାକି ଆଉ ସବୁ ରିଲେଟିଭ୍। ଶିବ ବି ରିଲେଟିଭ୍, ଅଶିବ ବି ରିଲେଟିଭ୍, ସନ୍ତୋଷ ବି ରିଲେଟିଭ୍। ସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ ନୁହେଁ କି? କାଲି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଗିଲା, ଆଜି ବାନ୍ତି ହେଲାଣି ପଖାଳ ଦେଖିଲେ। କାଲି ଆମିଷ ଦେଖିଲେ କୁତକୁତ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ କାହିଁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। କାଲିର ସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଅସନ୍ତୋଷରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଦୈତ୍ୟର ବହୁ ଅଳ୍ପ
ମନୁଷ୍ୟର ମହାନ ସେମାନେ ତାର ବିଶେଷ କରି ଅଶିବଟା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ଏକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟର ପରିମାଣ ବୋଧଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ସ୍ତିମିତ କରି ଦେଇପାରେ। এটা ପରିମାଣ ନୁହେଁ, ପରିଣାମ ବୋଧଟାକୁ। ପରିମାଣର ବୋଧ କ'ଣ? ତା ମାନେ ହେଲେ ଅଶିବଟା ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ବୋଧ ଅଛି ନା ସେକୁ ସ୍ତିମିତ କରିଦେବ। ଅଶିବ କ'ଣ କରିବ? ମଣିଷକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବ, ସୀମିତ କରିବ, ଆଗକୁ ନେବନି। ମାନବୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୀମାର ବାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଡେଇଁ ଯାଇ ତାହା ଆସୁରିକତା, ଅତିଶୟତା ଓ ଅପରିମେୟତା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରିକି ଯିବ ଭାରି ଆସୁରିକତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଅତିଶୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ଅଶିବତ୍ୱ। ଅଶିବ ମାନେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଶିବ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଡ଼ିନି। ଅପରିମେୟତା, ତାର ଗୋଟେ ପରିମେୟ ନାହିଁ, ସେ ଏକବାରକେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ ଯେ ଅଶିବର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚରମ ଓ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋଭର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେଲା ଯେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ସେ ଜଳି, କ୍ରୋଧରେ ଜଳିଯିବାର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି। ଦାଉଁ କିନି ପଡ଼ିଗଲା, ଗଛ କାଟିଲା ପରେ ବିପି ବଢ଼ିଗଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା। ଘଟଣା କ'ଣ? ଅତି ରାଗ ହେଇଗଲା ଯେ ରାଗ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲା। ହାଁ ହାଁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତର୍ଜମା କଲା ବେଳକୁ ଏ କ୍ରୋଧର ପରିଣାମ। କାରଣ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ, ଅଶିବର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚରମ ଓ ଶୀର୍ଷ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିପାରେ। କାରଣ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଶିବ ଓ ପରମ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେପରି ଏକ ଆବେଗ, ଅଭିଳାଷ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅପର ପାଖରେ ରହିଥିବା ଏସବୁ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରମ ଅଶିବର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଲା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ଭଲ କଥା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସେମିତି ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। ତାର ବି କମ୍ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ। ଅସୁରର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମାନ। ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ଅଧିକ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ହାଁ ହାଁ ହେଇକିରି ବେଶୀ କିଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ? ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବାହାରିଲା କହିଲା ଆମେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଅମୃତଟା ଆମର ଆଗ ପ୍ରାପ୍ୟ। ସିନା ଦେବକୂଟ ହେଲା ବୋଲି, ଦେବକୂଟ ନହେଲେ ରିଜନିଂ ଦେଇଥିଲେ ତ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେବତା ଏତେ ଭିଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମ, ସିଏ ବହୁତ ଭିଡ଼ିକି ଜାଳମାଳେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ତାର ଯେତେ ବଳ ଅଛି ନା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ ଆମେ ପାଇବୁ। ଈଶ୍ୱର ପଡ଼ିଲେ ଅସୁବିଧାରେ। କହିଲେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ, ସତ୍ୟରେ ତ ସେ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଦେବକୂଟ ହେଲା, ଦେବକୂଟ ହେଲା। ତମେ ସେ ମୋହିନୀ କନ୍ୟାକୁ ଆଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବୋଲି, ନହେଲେ କଥା ସବୁ ଓଲଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ଏକ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ଶିବ ଗଲା। ସତ୍ୟ ବା ସକଳ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯାଉଥିବା ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାହା ଅପରିମେୟ ତାହା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ପରମ ହୋଇଥିବ ସେପରି ଇଙ୍ଗିତ ପାଇବା ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିଛି ସେ କାରଣ ଜଣେଇବେ ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ଯେ ଅପରିମେୟ, ଯେ ପରିମିତି ନୁହେଁ, ଅସୀମ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିବୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି, ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଗଲି, ସେଇ ପୁଣି ଏମିତି ବାଟ ଟିକିଏ ପରେ ହେଇଯିବ ଯେ ବାଇ ଗ୍ରେସ୍ ନୁହେଁ, ବାଇ ଗ୍ରେସ୍ରେ ନୁହେଁ, ବାଇ ଚାନ୍ସରେ ରହିଗଲି। ବାଇ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥାଟା ଭାବୁଥିଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାଇଚାନ୍ସ ରହିଗଲି, ଭଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି। ସତ୍ୟ ବା ସକଳ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯାଉଥିବା ଦୁଃଖ, କାରଣ ପରମକୁ ଆମେ କୌଣସି ଆକାର ବା ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା କଦାପି କଳି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ସେ ଅପରିମେୟ, ତାଙ୍କର ପରିମାଣ ପରିମିତି ନାହିଁ। ତାହା ସକଳ ପରିମାଣ ଓ ପରିମେୟତାର ଅତୀତ। କିଏ? ଅପରିମେୟ।
ତାହାର ଭୂମି ଯେ ଏକ ଅତି ସମ୍ବ୍ୟାପ୍ତ ଭୂମି କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାର ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତାର ସ୍ୱକୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅପରିମେୟ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଭୂମି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ସେ କେବଳ ଏମିତି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ବିରାଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଖାଲି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ କେତେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ସିଏ, ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ ସିଏ, ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ। ସତେ ସବୁବେଳେ ତାମାନେ କେବଳ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କାମ ସେ କରୁଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ନହେଲେ ଘାସ ପତ୍ର ଟିକେ ଭଲିବନି, ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ସେ ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହବନି। ପୁଣି ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ଯେ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କିପରି? ଗୋଟେ ବାଗେରେ ଗୋଟେ କଥା ହବାର ଥିଲା, ହେଇଥାନ୍ତା, ବା ସିଏ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବା ଆଉ କିଏ ହେଲେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏପରି ଭାବରେ କଲେ। ଉଦାହରଣ, ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁମ ଅର୍ଥ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯତୁଗୃହରେ ରଖିକିରି କୌରବମାନେ ଅଗ୍ନି ଲଗେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ମରିଗଲେ, ସେ ପୋଡ଼ିଗଲେ। ଯିଏ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ କର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥରେ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ କଲବଲ କରି ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କବାଟଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ଅଣେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନହେଲେ ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ କିଛି ଉପାୟ ତାଙ୍କର ହାତରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜଳିଗଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଯାହା କୌରବମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ବାଟ? ତଳେ ସେ କରିକି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନେଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। କୌରବମାନେ ଭାବିଲେ ପୋଡ଼ିଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବନାର ବାହାରେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଅକର୍ତ୍ତୁମ ସମର୍ଥ, ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଭଗବତ୍ତା। ତେଣୁ ସିଏ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ତପସ୍ୟା। ଅର୍ଥ ହଠାତ୍ ଡାକିଦେଲେ ସଟ୍ କିନି ଯେ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସମତୁଲ କରି ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟିଯିବ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଘଟିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଫଟୋକୁ ନେଇକିରି ନାଳରେ ପକେଇଦେଲୁ। ଦିଥର ତିନିଥର ପାଚକରୁ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଇ ଆସିଥିଲୁ ପାଚକରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇ ଢୋକିନି, ନହେଲେ ସମାଧିରେ, ଆଉ ତିନିଥର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ହେଲାନି, ଛାଡ଼ ମ ବେକାର। ତେଣୁ କାରଣ ଆମେ ତାହାର ଭୂମି ଯେ ଏକ ଅତି ଏହା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଅଣୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ୍ୟୁଟନ ବୋମାର ମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଅଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଣୁ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା କରିପାରନ୍ତି। ଆକାରାତୀତ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରୁଛି। ସିଏ ଅନନ୍ତ, ସିଏ ବି ଶାନ୍ତ, ଶାନ୍ତ ମାନେ ଦନ୍ତେଶ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ସୀମିତ, ସିଏ ବି ଅସୀମ। ସିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସିଏ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତ। ସିଏ ଅଲେଖ, ପୁଣି ସିଏ ଲେଖ। ସିଏ ନିରାକାର, ପୁଣି ସିଏ ସାକାର। ପରମ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନର ଭୂମିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୂମିଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଭାବରେ ଅଧିକ ସଘନ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ଆଲୋକ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଭାତ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରିବୁ ମନକୁ, କାରଣ ମନର କାମ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିବ, ରୋକିବ, ଛିଦ୍ର କାଢ଼ିବ, ତୋର ମୋର, ତାର ତ କାମ ସେଇଟା, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି କାମ।
ताकू अतिक्रम कले अर्थ माँ कहते जोग कौन ना निजकू निजे अतिक्रम करिवार अन्य नाम जोग। नट घंटी नट हुड़ुहुड़ी निजकू निजे माने आम प्राण को आम मन को आम शरीर को अवमानना नुहे अतिक्रम करिवा अर्थ तांकू स्टार्टिंग पॉइंट बोली नहीं जहाकू जेमिति शरीर दिया जाइछि ताकू वेलकम करी से आगो को जीवाकू चाहिए जहाकू जेमती प्राण दिया जाइछि ताकू गोटे हिंसुकुटिया प्राणटे दिया है दिया तो है से करिबो कोन मुंड बाड़ेले कोन हबो ताकू जहार जहा भल कथा सुनले ताकू भल लागुनी दिया कोन ये उतार किए गोटे भलरे चलला भल ड्रेसटे पिंधला ताकू केमते लागुछि लागुछि तो ताको वेलकम कर स्टेपिंग स्टोन कर सेठी ठिया हुओ तापर दौड़ ताको घृणा कले ठिया हबो कोठी ठिया हबो कोठी तो माटी नहीं ये कथा केवल श्री अरविंद कही पारंती धन्य धन्य ए पाठ भल हेची कम लोक बुझुचंती बहुत भल हेची अमृत समस्ते पाइबार योग्य नहीं नहीं अमृतर अवमानना हम तेणु सी ही एक कथा कही पारंती बुझे पारंती परम सत्य आम मनर अतिक्रम कर से बेले गला सामर्थ्य कौन पाइब आलोक सामर्थ्य प्रशांति आनंद मात्र यह प्रथम अवस्था केवल एक प्रमुक्ति एक शिखर विश्वव्याप्तिर इंगित आनी देता है जड़र सत्यसार स्वरूप से आत्म अस्तित्व बा स्वयंभूतार अंतर्गत परमत्व को अनुभव करवा तथापि बाकी रह जाए किंतु प्राथमिक अवस्था आमको सी सब कथा हठात मिल नहीं कहीं ना तम भावरू आमको रज भाव को जीवाक पड़ो रज भावरू सत्य गुण को जीवाक पड़ो तापरे त्रिगुणातीत होगा पड़ो हठात आम तम गुणरू डेईकि आम त्रिगुणातीत हो पारू ना ताहा जदि हवाक चाहूँ ताले आम क्षतिग्रस्त हो आम जदि महला महला अतिक्रम न करी एकाथर के डेईबू 5 महला को ताहले गोड़ हाथ चमत्कार भाव में सुरक्षित ही रहे मात्र आम जो धीरे धीरे गोटे गोटे महला अतिक्रम करूँ ताहले सुविधार जाई पहुँची पार किंतु प्रथम महला को जदि आम अवमानना करूँ सीढ़ीर प्रथम पाहाच को जदि आम अवमानना करूँ शेष पाहाच रे पहुँचवा संभव यह मात्र यह प्रथम दुख एवं अशिव ए परम स्थल जाए कदापि जाइपारे ना एमाने एमती रहीजे जे एमाने गोटे समय आसिले एमाने छाड़ीदेवे कहले या पारी गुड़े टाणीबे रांपुड़े पुड़ापुड़ा कर कामुड़े भिड़े तापर देखिए जे ये आउ हम ये तो कहूचे आगु को जीवी प्रहलाद गला परी कहले जहा कर मु से डाकि विष्णु को डाक ना ते हाथी चढ़े चढ़ ते अग्नि जाली जला पानी रे फोपाड़ दे फोपाड़ तापरे छाड़देला अशिव कहला या पारी अपरिमेय कारण से सकल परिस्थिति मत सीमा द्वारा आबद्ध ही रहिबे से माने किछि बाट जाई तापर आउ जीवी जाई परिबे नहीं कारण से मानकर स्थिति आउ रहिबनी अत्यंत आलुओ पाखक न जाती धई धईया आलोक पर्यंत जीवे मैंने जो आलुओ अंधार मिसी मिसिक अच्छी छाई छाइया को जीवे टाणुवे भिड़ुवे रापुड़े कामुड़े देखिले विराट आलुओर पाख हो गलानी से धीरे ही रहीजे ना से निजे जली जीवे तेणु सी आउ जीवेनि से सेते बाट पर्यंत संग्राम करने को मनीष को पड़ो
ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ ଆଦୃତ ବା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବେ। ଅପରିମେୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁଃଖ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଏ କିମ୍ବା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ସେଇଟିକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସେଠି ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ନହେଲେ ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ବି ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବ ସେ ଅପରିମେୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେଠି ତାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଅଥବା ବୋଧଶୂନ୍ୟତାରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇ ରହେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବୋଧଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ତାର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଡରିକିରି ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି। କିଏ ଯିବନି? ଅଶିବ ଆଉ ଅସତ୍ୟ। ଯାହା କ୍ୱଚିତ ଘଟିଥାଏ ସେହି ଆନନ୍ଦ ସମାଧିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ଏକାଧିପତ୍ୟ ଅପରିମେୟତାର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଶିବ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱଜଗତଟିକୁ ଏକାବେଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତା। ସେଇଠି ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା ନା, କିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଲମାଲ କରିଦିଅନ୍ତା। ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଅଶିବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ଅସତ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଚାଲୁ ରଖ, ତା ବି କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତେ ତ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦରେ ସିଧା ଯାଆନ୍ତା ଭାରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିବନି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ଅଛି, ଏ ପବନ ଅଛି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ପବନ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ପବନ ତୁମକୁ ଅଟକେଇବ, ତାର କାମ ଦିଆହେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି ତା ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବ ତମ ଉପରେ। ହେ ଦେଶ ମନୁଷ୍ୟ ମହାଦେଶ ସକଳ ବାଛି ଦିଅ, ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଅବା ରସ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାତାବରଣରୁ ସବୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ା ତ ମାରିଦେଲେ କାମ ଛିଡ଼ନ୍ତା, ଜଞ୍ଜାଳ ଯାଆନ୍ତା। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୁଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବନ, ତାପରେ ଧାଡ଼ି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା। ବେଶ, ଇଏ କ'ଣ ଦିଶୁନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ? କ୍ଷତି ହେବ, କ୍ଷତି ହେବ। ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯଦି ମରିଯିବେ ପୃଥିବୀରୁ, ଏ ରୋଗର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି, ଭାଇରସ୍ ଯଦି ସବୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଅ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି କି ଜୀବାଣୁକୁ, ମାନେ ବାତାବରଣରୁ। ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ଅଶିବ ଆଉ ଅସତ୍ୟକୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ତମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କର। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଅଶିବ ଆଧାର ଶକ୍ତି ବିନା ଆତ୍ମସ୍ତି ସତ୍ୟ ହେବା ଏକ ଆପାତ ଆନନ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଅତି ପରିମିତତା, ଅତି ବିପୁଳତାର ହିଁ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଆନନ୍ତରେ କଦାପି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି? ଅଥବା ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚେତନତାର ସମବାଚକ ଏକ ପ୍ରକାର ଅତଳ ଅନ୍ତହୀନତା ରୂପେ ଦେଖାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବହୁତ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ଦେଖାଇବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ତ ଆସିଗଲେ ଛଦ୍ମବେଶରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆସିଗଲେ। ମା କହିଲେ ନା 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 ନା, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଛଦ୍ମ ରୂପ। ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ତମେ ଏତେ ବାଟ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ରାବଣ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେଲା ନା କଟା ମୁଣ୍ଡ କାହାର? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଟା ମୁଗ ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେଲା ମୁଣ୍ଡ। ସତରେ କ'ଣ ମରିଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ? ସେ କରିପାରିବେ ସବୁ। ଶୂର୍ପଣଖା ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ଅଛି। ସୀତା ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ, କାରଣ ଭଗବାନ ମାନସିକ ରୂପ ଧରନ୍ତି, ବାହାରେ ମଣିଷ ଭଳି ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଠିକ୍ ଦେବତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ,
कवि लिखते कहले तो असंभव मो पाए तो एटा नुहे मुनि वचन हेला कि भ्रम मोते बोलती विधवा जोग नाही किंपा हेला एड़े बड़ कर्म रे दैव ना क्या मत अनुसूया देते अम्लान वस्त्र देते कहले तू सधवा ही रही काल काल शेष पर्यंत कहले ना तो मुनि वचन कौन भ्रम हो गला ना मत तो एमती कहते एमती केमती हम हेनी तथापि विव्रत हेले जेबे लक्ष्मण गले पलाई मोर सासू को कहिबे जाई सीता नहीं दैत्य राम को माइले यह शुणिले जीवे नाही रे दैव एटा प्रथम प्रथम पद ता तल पद होची मुनि वचन हला कि ना कहले हाँ सी कहले ना लक्ष्मण पलैले मुझे मारदे कटा मुंडा आनी देख आउ तोर किसी चिंता करिवार ना निश्चिंत रह सी कहले लक्ष्मण पलैले मो शाशु जाई कौन कहिबे भारतीय संस्कृति रे बहुर शाशु प्रति केमिति आंतरिकता थिला जंगल रे पड़ी से बहु को जंगल जे लंका अशोक वन रे भावुचंती किंतु मो शाशु ससुर नाहंती आउ शाशु किंतु शुणिबे कौन हेबे यह शुणिले जीवे नाही पुणी भावुचंती ना ना एटा हबनी मुनि वचन भ्रम हबनी अथवा आहरी बेसी हेले सेमाने आपणार गोटे निश्चेतनतार समवाचक एक प्रकार अतल अंतहीनतार भी देखा समर्थ होई थांती बुझी होची मात्र यही अंतहीनता बा अनंतता केवल एक मिथ्या अनंतता छद्मवेश तांकर अनेक से तेले पारिबेनी सीधा से ताको छद्मवेश रे मध्य चेष्टा करिवे भिड़िबा पे टाणिबा पे काकू मनुष्य को आग को न जीवा प्रमाद मर्मतः हेउ किंबा परम स्वयंभू सत्ता मध्य शाश्वत भाव अंतर्निहित हो रही हेतु हेउ स्वयंभूता हेउछि परम निर्विशेषतार एकमात्र लक्षण प्रमाद असत्य बा अशिव एगुड़िक जे गोटे गोटे विषय शक्ति एथरे कौन संदेह नहीं मात्र से गुड़ केवल आपेक्षिक स्वभावर बुझी तो होची हमर जेडे सुंदर चर्चा होची बुझी होची ये सब आपेक्षिक माने एब्सोल्यूट नहंती किए असत्य अशिव प्रमाद एमाने सब होचंती रिलेटिव सेगुड़िक परम स्तरीय नुहंती केड़े सुंदर लेखा कहल केड़े सुंदर पाठ आहा पढ़िले लागिब मु गोटे गोटे दामिका पाठ पढ़ी आसिली ओह ओह प्रवचन नुहे सीना ओह ओह केते कथा जानिली मु सेगुड़िक परम स्तरीय नुहंती कारण आपणार विपरीत तत्व गुड़िकर विकृति व विरोध उपरे सेमाने आपणार अस्तित्व लगी निर्भर करथांती सेमाने निर्भर करथांती अंधार निर्भर करे सब आलोक को ता बिना से रही परिवनी किंतु आलोक अंधार बिना रही परिव पूर्ण आलोक निज छाईटा ही हमहु डरांती हो से तांकर निजर छाई हमहु डरांती हो ना ना आलोक मो कह कथा सी कहउछथि सी गोटे का आश्रय न कले रही परिवेनी असत्य सत्य को आश्रय न कले रही परिवनी अशिव शिव को आश्रय न कले रही परिव नाही तेणु सेमाने जेते बड़ निजको भावंती सेते बड़ सेमाने नुहंती ए कथा श्री अरविंद जणाउछ परम स्वयंभू सत्तार अंतर्निहित विभाग रूपे स्वयं परम तत्व रूपे अवस्थित रही सत्य और शिव सहित सेगुड़िकर कदापि तुलना हो पार ना तेणु ताकू जमार तुलना हो पार जदिबा सेमानकर शक्ति अधिक जना पड़े जदिबा सेमानकर छद्मवेश अच्छी जदिबा सेमानकर प्रलुब्ध करिवार सामर्थ्य बेसी किंतु सेमाने मूल सत्य सहित समान सत्य समकक्ष नुहंती तेणु सेमाने जेते प्रकारे क्रिया कले मध्य जे जड़े ताको अतिक्रम करि पारिबो एक कथा संभव लोभ जेते टाणिले मध्य जन निर्लोभ हो पारिबो जदि सी सेतिकी एकनिष्ठ होइथिबो सेतिकी संकल्पबद्ध होइथिबो
ଦୃଢ଼ ମନା ହେଇଥିବ କରିପାରିବ। କାରଣ ଲୋଭର ସେତେ ବାଟ ନାହିଁ ଶକ୍ତି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମ।